सर्व विद्यार्थ्यांचं परत एकदा माने बायोलॉजी क्लासेसमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. वेलकम ऑल माय डिअर फ्रेंड्स. सर्व बाळांनो तुमचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. सो डिअर स्टुडंट, वी आर already started the chapter morphology of flowering plant. We have studied the root morphology, stem morphology in earlier classes. Today, in this video which I have recorded from my field again. तर यामध्ये आपण पाहणार आहोत की लीफ काय आहे, लीफची मॉर्फॉलॉजी काय आहे. आवर टुडेज मेन फोकस इज ऑन लीफ मॉर्फॉलॉजी. लीफ मॉर्फॉलॉजी काय असते, लीफ मॉर्फॉलॉजीमध्ये काय काय पाहायचं आहे. अंडर लीफ मॉर्फॉलॉजी वी हॅव टू स्टडी what is meant by leaf, what are the features or characteristics of leaves, then what are the typical part of leaf, एका typical part of leaf चे कसे कसे भाग आहेत, then what kind of venation pattern found in different kinds of leaves are there. Next to that we have to study under leaf morphology types of leaves आहेत, orientation of leaves which we call phalltaxy. Later on we have to study next one what, the different modification of leaves as like the root and stem. So let's start with the leaf. Leaf काय आहे. लीफ म्हणलं की हिरवा रंग, लीफ म्हणला की हिरवागार निसर्ग. So leaf, what is mean by leaf, how will you define the leaf. तर लीफ म्हणलं की समोर येतं एक thin flattened, this is a thin, okay, look at I am holding the deshi badam leaf and this is a typical, you know very well, people leaf. It is a thin, no doubt. This is an entire leaf from here to here on at the tip. हे पूर्ण एक पान आहे. This is an entire leaf. Okay. The leaf is a flattened, green colored, okay, green flattened, expanded पसरलेलं lateral appendage आहे जे की node ला stem वर निर्माण होतं. So how will you define the leaf? Typical leaf सांगताना आपल्याकडे बघा, this is a जास्वंद, China rose. This is an entire leaf. How will you define? The leaf can be defined as a thin, flattened, green colored lateral appendage as it develops laterally. That's why I am saying lateral appendage, where it is a developed lateral appendage developing from the node on a stem or branches is known as a leaf. I hope you are understanding this one. What is meant by a leaf once again? Thin, flat, expanded lateral appendage developing at the node of a stem or branches is known as a leaf, or it may be defined as another way. Look at here, this is the dorsal side of leaf and here is a ventral surface. It is a dorsiventrally compressed, the dorsiventrally compressed lateral outgrowth developed at the node of stem or branches is known as a leaf. Usually leaf is a green in color. Usually leaves are green in color. Why? You know very well. They are green in color due to presence of chlorophyll pigment. Leaf is a very important vegetative organ as like root and stem. Root and stem are vegetative organ. तसं त्या तिघांपैकी as when we compare all of RSL, the leaf is the most diverse organ as compared to root and stem. त्यापेक्षा यामध्ये diversity जास्त आहे, विविधता जास्त आहे. When we describe the leaf, it shows a greater diversity. And leaf म्हणल्यानंतर green color आला, it is a main photosynthetic organ as it take part in photosynthesis. As you know very well, it is a food manufacturing part of plant body. इथं they perform the process of photosynthesis. Through photosynthesis, leaf synthesizes food material. That's why plants are autotrophic in nature. Let's start. Generally leaves are green in color as I already mentioned. Such leaf जे green color चे आहेत, photosynthetic आहेत, such leaves are known as foliage leaves. I am repeating again, green colored photosynthetic leaves are known as foliage leaves. ओके. या उलट दुसराही प्रकार मी ऑलरेडी सांगितलेला आहे. द नॉन ग्रीन थिन मेम्ब्रानस नॉन फोटोसिंथेटिक लीव्ज आर नोन ॲज स्केली लीव्ज, जे बऱ्याचशा झिरोफाईटमध्ये येत आहेत. सो दीज आर द टू मेन टाईप. याच्या ॲडिशनमध्ये जर आपण बियाचा विचार केला, इन द सीड
we have a plumule, we have a radicle, and cotyledons also, usually 2 in number, sometime 1. मग हे 2 किंवा 1 असलेले कॉटलेडॉन सुरुवातीला ते लीव्ज सारखंच काम करतायत म्हणून त्यांना कॉटलेडॉनरी लीव्ज म्हणतात किंवा दे आर अल्सो नोन ॲज एम्ब्रियॉनिक लीव्ज. ओके, सो व्हॉट आर द जनरल फीचर्स ऑफ लीफ? कुठल्याही लीफमध्ये काय काय जनरल फीचर्स यायला लागतात? देर आर नंबर ऑफ जनरल फीचर्स शोन बाय लीफ. लीफमधलं सर्वात पहिलं फीचर आहे, इट इज अ थिन फ्लॅट ग्रीन कलर्ड अपेंडेज. ओके, next one, where it born? The leaf always born at the node of a stem or branches. Leaf नेहमी नोडलाच जन्म घेतं, हे कधी विसरू नका. This is another characteristics. The leaf always develop at the node of a stem or its branches. It is a lateral dissimilar organ of shoot system. Why I am saying a dissimilar? Because the anatomy याची अंतर्गत रचना आणि स्टेमची अंतर्गत रचना टोटली भिन्न आहे. They are dissimilar morphologically, both anatomically also. बाहेरून आतून दोन्ही वेगळे आहेत. That's why it is a dissimilar lateral appendage. Look at this twig of China rose. यावर जर पाहिलात वरून खालीपर्यंत, the older leaves are here and the young ones are the apex. The young are smaller in size, older leaves are mature and larger in size. Look at the arrangement. Old leaves are always towards basal side and upper la tip kade young leaves are. This arrangement is called acropetal succession. The acropetal succession हे दुसऱ्यांदा आलेलं आहे. You know very well. Older leaves towards base and young one at the apex. अशी कुठलीही वनस्पती नाही आहे ज्याच्या टोकाला ओल्ड लीव्ज असतात आणि बेस कडे यंग असतात. It does not found. सो दिस इज ॲक्रोपेटल सक्सेशन आहे. लीफवर कुठल्याही प्रकारचा ग्रोईंग पॉईंट पाहायला मिळत नाही. लीफ डज नॉट बिअर एनी ग्रोईंग पॉईंट ॲज लाईक द शूट, ॲज लाईक द रूट. रूटवर ग्रोईंग पॉईंट फक्त राम आहे, शूटच्या टोकाला श्याम आहे. इथं कुठल्याही प्रकारचा ग्रोईंग पॉईंट नाही आहे. बट लेट मी क्लिअर आउट. दिस इज अ लीफ अँड हेअर इज अ ॲक्झिल ऑफ लीफ. स्टेम आणि लीफचा हा अँगल याला ॲक्झिल म्हणतोय, जिथं ॲक्झिलरी बर्ड असतंच. बट इट इज अ नॉट पार्ट ऑफ लीफ, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेम. सो ॲक्झिलरी बर्ड इज ऑलवेज प्रेझेंट इन द ॲक्झिल ऑफ लीफ, वेदर इट इज अ सिम्पल लीफ ऑर कंपाऊंड लीफ. माझ्या पाठीमागेच कंपाऊंड लीफ आहे लिंबाच्या झाडाचं. सो वेदर इट इज अ सिम्पल ऑर कंपाऊंड लीफ, त्याच्या ॲक्झिलमध्ये ॲक्झिलरी बर्ड असायलाच हवा, पण तो त्याचा भाग नाही आहे. मग लीफ म्हणल्यानंतर लीफ हे सहजरित्या वेगळं होतो. इट इज इझिली रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेम लाईक धिस वन. वाय? का करता आलं हे शक्य? कारण हे लीव्ज बाहेरच्या लेअरपासून निर्माण होत आहेत. ॲज लाईक द स्टेम ब्रांचेस, लीव्ज आर ऑल्सो एक्झोजिनस इन ओरिजिन. फक्त रूटच्या लॅटरल ब्रांचेस एंडोजिनस होत्या. सो दीज आर एक्झोजिनस इन ओरिजिन. दे आर विदाउट एनी ग्रोईंग पॉईंट. हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत कुठल्याही लीफमध्ये असणारे स्पेशलाइज फीचर आहेत. अँड दीज आर ग्रीन कलर्ड युजली. दीज आर द सम स्पेशल कॅरेक्टर फाउंड इन ऑल द टाइप ऑफ लीव्स. नाउ गो फॉर what is about typical leaf. The typical angiospermic leaf or typical leaf has how many part? Typical leaf मध्ये 3च part असतात. It has 3 different part or it is differentiated into 3 part. Look at here. From the base, this is a leaf base, here is a petiole and I am holding this tip is known as entire leaf lamina. म्हणजे लीफ मध्ये 3च मुख्य भाग आहेत. बेसला लीफ बेस म्हणा, दुसरा भाग आहे पेटिओल आणि तिसरा भाग आहे लीफचा लॅमिना, ज्याला टर्म्स आहेत. लेट स्टार्ट वन बाय वन. लुक ॲट हिअर. दिस इज अ बेसल पार्ट ऑफ लीफ. हे दिसतंय सर्वांना. It is the basal part म्हणा. The basal part of leaf through which it is attached to the stem. The part of leaf, लीफचा असा भाग ज्याद्वारे हे स्टेमला नोडल ठिकाणी जोडलं जातं, that part is known as a leaf base. Simply, the leaf base is also known as hypopodium. Hypo means below, podium म्हणजे पार्ट. पानाचा बेस कडला भाग आहे म्हणून बेसल पार्ट ऑफ लीफ हेल्प इन अटॅचमेंट टू द स्टेम इज नोन ॲज अ लीफ बेस. म्हणून द बेसल पार्ट ऑफ लीफ
attached to the stem is known as leaf base. The leaf base is not so clear in majority of plant. बऱ्याचशा वनस्पतीमध्ये in a major plants what will happen, leaf bases are not so clear. इथेही तेवढा स्पष्ट नाही आहे. मग ओळखायचं कसं? लीफ जिथं जोडलं जातं ना ती जागा म्हणजे नोड आणि तो खालचा पॉइंट काय? द पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट ऑफ लीफ, पॉइंट ऑफ attachment of leaf is known as a leaf base. Okay, that's all. But leaf base is not clear in majority of plant. I already mentioned. In some plants, काही वनस्पतीमध्ये हा leaf base थोडासा वेगळा झालेला आहे. It gets swollen. In some plant, the leaf base gets swollen. Such leaf base is known as a pulvinous leaf base. तुम्हाला माहित आहे, very popular example you know very well. घरामध्ये तोरण वगैरे बांधला असाल दरवाज्यांवर, आंबा. In case of mango leaf, what here? I have a mango leaf also. Look at the base of mango leaf. हा जो base दिसतोय, हा base कसा झालेला आहे? swollen झालेला आहे. The swollen leaf base is known as a, लक्षात ठेवा टर्म, पल्व्हिनस लीफ बेस. सोलन म्हणजे फुगीर झालेल्या बेसला पल्व्हिनस म्हणतात आणि अशा पानांना द लीफ हॅव्हिंग पल्व्हिनस बेस इज नोन ॲज पल्व्हिनेट लीफ. इज इट क्लिअर? फुगीर झालेला बेस पल्व्हिनस आणि अशा पानांना पल्व्हिनस म्हणतात. पल्व्हिनेट लीफ म्हणायचं याला आणि बेस हा इथं आहे. अनादर एक्झाम्पल आय हॅव हिअर. लुक ॲट हिअर अगेन. दिसतंय? Look at the here, this is a swollen leaf base, this is a swollen leaf base pulvinous आणि हे पल्व्हिनेट लीफ आहे. मोरिंगा ज्याला शेवगा असं म्हणतोय. यानंतर आणखी एक पॉप्युलर एक्झाम्पल आहे. दिस इज अ कडुलिंब, जे पाठीमागे मोठा वृक्ष दिसतोय ना, याचाही बेस बघा कसा आहे, सोलन आहे. दिस इज ऑल्सो पल्व्हिनेट. आणि मला एक खूप महत्त्वाचा पॉईंट बोलायचा आहे. लेग्युम प्लांट असतात आणि लेग्युम प्लांटचं हे वैशिष्ट्य आहे, त्यांचे लीफ बेस हे सोलनच आहेत आणि हे बऱ्याच वेळा नीटमध्ये क्वेश्चनच्या ऑप्शनमध्ये सुद्धा असतात. द लेग्युम प्लांट्स आर कॅरेक्टराइज्ड बाय पल्व्हिनस लीफ बेस. वाय? अँड इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज मीन बाय लेग्युम प्लांट? देन क्वेश्चन अराइज. द प्लांट्स विच आर बियरिंग पॉड, ज्या वनस्पतीला पॉड, शेंगा लागतात, पॉड आहेत, अशा वनस्पतींना आपण लेग्युम प्लांट्स म्हणतो आणि लेग्युम प्लांट्स आर कॅरेक्टराइज्ड बाय पॉड लाईक स्ट्रक्चर. सो पॉड्स आर देअर. व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट रोल ऑफ पॉड? शेंगा म्हणलं की लेग्युम प्लांट लक्षात ठेवा. जसं की आपल्यामध्ये ऑल द बीन्स आहेत, ऑल द पल्सेस आहेत, रस्त्याच्या कड्यांची झाडं आहेत, हे लेग्युम प्लांट, त्यांचं पल्व्हिनस लीफ बेस असणं हे इम्पॉर्टंट फीचर. दिस इज अबाउट वन काइंड ऑफ लीफ बेस. आय हॅव अनादर व्हेरी स्पेशलाइज लीफ बेस, जो स्पेशल लीफ बेससुद्धा आहे, तो आहे आणखी एक. हे काही वनस्पतीमध्ये असं पाहायला मिळतं, तर दुसऱ्या काही वनस्पतीमध्ये दुसराही प्रकार पाहायला मिळतोय. In case of grasses, the plants like grasses, I am holding one grass. यासारखं ज्वार असतं, बाजरा असतं, मका असतं, ओट आहे, राय आहे, बार्ली आहे, ग्रासेस आहेत, यांच्यामध्ये लीफ बेस थोडासा वेगळा आहे. इन दीज प्लांट, लुक ॲट हिअर, दिस इज अ लीफ लॅमिना. हा पूर्ण लीफ लॅमिना आहे. हा नोड आहे, मी पकडलेला दिसतोय, हा नोड आहे, हा इंटरनोड आहे, जो पूर्णपणे झाकला गेलेला आहे. कशाद्वारे? बघा, दिस इज अ लीफ लॅमिना अँड हिअर इज अ बेस. नो पिटिओल, यामध्ये पानाला देठच नाही आहे. द एंटायर बेस इज अ मॉडिफाईड इंटू फ्लॅटनड वॉट covering, expanded flattening covering. That covering is known as sheath, जी कशाला कव्हर करते, which partially or completely cover the internode. Once again, and let me look at this figure, this actual sample. I am removing what? Leaf. हा जो भाग आहे ना, कशाला झाकला होता हो? या इंटरनोडला. ही शीत आहे, कव्हरिंग आहे. म्हणून when leaf base is modified into flat expanded covering which cover the internode partially or completely, known as sheathing leaf base, and sheathing leaf base are the features of monocot leaves. This is a monocot leaf. आणि monocot leaves इथं काय नाही आहे? पिटिओल नाही आहे. पिटिओल is absent. So this is another example. Sheathing leaf base are very found in lily familiaceae. ग्रासेस आहेत, सिरियल्स आहेत, यांच्यामध्ये हे कॉमन आहेत. सो शीथिंग लीफ बेस आर हिअर. आणखी एक इम्पॉर्टंट फीचर आलं या ठिकाणी, लक्षात घ्या. इन ॲडिशन टू दॅट वी हॅव अनादर सॅम्पल. ठीक आहे, लीफ बेस पल्व्हिनस असू शकतात, लीफ बेस शीथिंग असू शकतात, ते एक्झाम्पल. आता या ठिकाणी आणखी स्पेशल फीचर आपल्याला पाहायचं आहे. सो लुक ॲट हिअर.
दिस इज अ लीफ. ओके, दिस इज अ लीफ आहे, इथं हा बेस आहे. द लीफ बेस इज प्रोव्हायडेड विथ, या ठिकाणी या बाजूला एक हिरवा आहे आणि या बाजूला एक ग्रीन कलरचं स्ट्रक्चर आहे, हे दिसतंय. सो द लीफ बेस इज प्रोव्हायडेड विथ 1 or 2 green colored leaf like structures known as stipules. What are stipule? The small green colored laterally placed appendages on either side of base. बेसच्या दोन्ही बाजूला एक किंवा दोन small green colored lateral appendages are present near the base of leaf known as stipule, and such leaf is known as stipulate leaf. In a China rose, this is a stipulate leaf. Why? Stipules are present. And the stipule, look at here, these stipules are, this is one and here is another. They are free आणि laterally placed आहेत म्हणून यांना free lateral stipule म्हणतात. And free lateral stipules are found in China rose. I have another sample, look at me here. This is a rose plant. आणि या रोज प्लांटचा हा पिटिओल आहे, पानाचा देठ आहे आणि याच्या बाजूला केअरफुली पहा, या ठिकाणी आणि या ठिकाणी स्टिप्यूल होते. बट दीज स्टिप्यूल्स आर युनायटेड विथ पिटिओल, पानाच्या बेसला जोडले गेले म्हणून याला ॲडनेट स्टिप्यूल म्हणायचं आहे. हे ॲडनेट स्टिप्यूल झाले, हे फ्री लॅटरल, आणि या दोन्ही लीफला स्टिप्युलेट लीफ म्हणायचं आहे. देर आर 2 टर्म्स रिगार्डिंग द स्टिप्यूल, स्टिप्युलेट लीफ अँड एक्स स्टिप्युलेट. अहो साधं लक्षात ठेवायचं आहे, स्टिप्यूल असेल तर स्टिप्युलेट लीव्ज, नसेल तर एक्स स्टिप्युलेट लीव्ज. लाईक दॅट नीम प्लांट एक्स स्टिप्युलेट आहे, मँगो एक्स स्टिप्युलेट आहे. म्हणजे जे स्टिप्यूल नसतील एक्स स्टिप्युलेट, असतील तर स्टिप्युलेट लीव्ज. ओके, नाव what are the function of stipule? Being green in color, no doubt they take part in process of photosynthesis. But additional, what is the important role? Here याचा महत्त्वाचा रोल काय आहे, हे इथं असलेल्या axillary bud ला protection देतं. The axillary bud is here, it gives a protection to axillary bud. This is about stipule and leaf base. Now go for another part we have. What is the next part? The lowermost part is a hypopodium, the next part is a mesopodium. The mesopodium म्हणलं की काय लक्षात ठेवायचं आहे, the middle part of leaf. The middle part of leaf is known as a mesopodium, or you simply remember पानाच्या देठाला, the stalk of leaf is known as a mesopodium or simply petiole. That's all. पानाच्या देठाला petiole असं म्हणतात, कारण प्रत्येक ठिकाणी टर्म वेगळी आहे बरं का स्टॉकला. द फर्स्ट टर्म हिअर, द स्टॉक ऑफ लीफ इज नोन ॲज पिटिओल. इट इज अ पिटिओल. ओके, इट मे बी शॉर्ट ऑर लॉंग. काही वनस्पतीमध्ये तो छोटा असेल, काहीमध्ये मोठा आहे. जसं की या ठिकाणी वेगवेगळे लीव्ज आहेत. लुक ॲट हिअर, दिस इज अ लॉंग पिटिओल. हा कॅस्टर लीफ आहे आणि हा इंटरनली हॅलो सुद्धा असू शकतो बरं का. पपया कॅस्टरमध्ये हा पिटिओल आतून पोकळ आहे. सो दिस इज अ स्टॉक ऑफ लीफ. हेअर इज अ वॉट पीपल लीफ. याचा हा काय आहे, हा पिटिओल आहे. सो पिटिओल असेल, लॉंग असू शकतो, शॉर्ट असू शकतो. लाईक हिअर सिलेंड्रिकल, गोलाकार सुद्धा आहे, दंड गोलाकार, लॉंग अँड सर्क्युलर. काही बनाना लीफमध्ये सिलेंड्रिकलच्या ऐवजी वॉट सेमी सिलेंड्रिकल असेल, म्हणजे वरचा भाग फ्लॅट आणि खालून गोलाकार असू शकेल. म्हणजे पिटिओलमध्येही आहेत. काही प्लांटमध्ये तो बल्बसही असू शकतो. इट शोज व्हॅरिएशन. इट मे बी, जनरली यू रिमेंबर, इट मे बी शॉर्ट ऑर लॉंग. ज्या पानांना देठ आहेत, परत 2 टर्म येत आहेत लीफच्या. द लीफ हॅव्हिंग पिटिओल इज नोन ॲज अ पिटिओलेट लीफ. ज्या पानांना देठ असतं त्यांना पिटिओलेट लीफ म्हणायचं आहे. या ठिकाणी हे पिटिओलेट लीफ आहे, हेही पिटिओलेट आहे, हेही पिटिओलेट आहे. परंतु आत्ताच दाखवलेलं हे प्लांट जे ग्रासेसमध्ये जातं, या ठिकाणी पिटिओल नाही. हा बेस आहे, हा लॅमिना आहे. सो नो पिटिओल. सच लीफ इज कॉल्ड or termed as sessile leaves. The leaf is known as sessile when leaf is said to be sessile where absence of petiole. In most of the monocot plant petiole is absent. Sessile leaf म्हणा, असेल तर petiolate म्हणा. या उलट कधी कधी असंही पाहायला मिळतं. In some cases what happen, the petiole is very short. The shortly petiolate leaf is known as a subsessile. ते सेसाईल नाही आहे पूर्णतः, पण छोटासा पिटिओल आहे, त्याला सबसेसाईल म्हणा.
मग व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ पिटिओल, या पिटिओलचे कार्य काय काय आहेत? What are the function of petiole? Look at the first function. It connect the leaf lamina with stem. हे leaf lamina ला जोडण्याचं काम करतं, leaf lamina with base. दुसरं फंक्शन काय? It helps in conduction of water and mineral from stem to leaf. Also conduction of food from leaf to stem. नेक्स्ट टू दॅट इट सपोर्ट द लीफ लॅमिना. हा पानाचा देठ याच्या टोकाला हा पसरट भाग म्हणजे लॅमिना होय, ज्याला सपोर्ट करतोय. इट रेजेस द लॅमिना ॲट अ प्रॉपर पोझिशन टू गेट मॅक्झिमम सनलाइट. त्या लॅमिनाला योग्य ठिकाणी रेज करणे. जहाँ जहाँ कहीं भी पिटियोल आएगा, जहाँ जहाँ कहीं भी स्टॉक आएगा, उसका काम ही है लिफ्ट कराना, रेज कराना. किसे? जो टर्मिनल पोर्शन होता है. यहाँ पे वही होगा. ये जो टर्मिनल पार्ट है जिसे लीफ लैमिना कहते हैं या लीफ ब्लेड कहते हैं, इसको ये रेज करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दैट्स ऑल. दिस इज अबाउट द पिटियोल. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट एंड लास्ट टर्मिनल पोर्शन. वी हॅव अ टर्मिनल पोर्शन. दिस वन. खालच्याला हायपोपोडियम म्हणालो, मधल्याला मिझोपोडियम म्हणालो. आता वरचा जो भाग आहे त्याला आपण नाव देतोय इपिपोडियम. दिस ॲक्च्युअली याला लीफ लॅमिना म्हणा. दिस इज अ लीफ लॅमिना. इट इज ऑल्सो नोन ॲज इपिपोडियम ऑर लीफ ब्लेड, ज्याला पातं म्हणतो आपण. गवताची पातं कवी नेहमी म्हणत असतो. ती पातं म्हणजे काय? ही लीफ ब्लेड आहे. मग याला पहिल्या म्हणतो आपण इट इज अ थिन फ्लॅट ग्रीन एक्सपांडेड स्ट्रक्चर. इट इज अ टर्मिनल. लुक ॲट दिस इज एंटायर लीफ. कोणता पोर्शन मेजर आहे? इट इज द मेजर, लार्जेस्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ लीफ. हा सगळ्यात मोठा आहे, अप्पर मोस्ट आहे, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लीफ आहे. इट इज एक्सपांडेड युजली. देर आर सम लीव्स इट इज थिक अँड फ्लेशी, अदरवाइज थिन फ्लॅट ग्रीन कलर्ड एक्सपांडेड स्ट्रक्चर. मग या लीफचा जर पाहिलात, हा लॅमिना जो म्हणतोय ना, जर आजूबाजूला पाहिलात केअरफुली, द शेप साइज ऑफ लॅमिना इज नॉट कॉन्स्टंट. इट व्हॅरीज विथ प्लांट टू प्लांट. एका वनस्पतीमधून दुसऱ्या वनस्पतीकडे जाताना याचा शेप साइज हा कधीच कॉन्स्टंट नाही. इट व्हॅरीज. इट शोज ग्रेट डायव्हर्सिटी. मग लीफ लॅमिना, लुक ॲट हिअर, दिस इज अ लीफ लॅमिना. हा जो भाग आहे ना, याला मी म्हणतोय बेस ऑफ लॅमिना. काय? ज्या ठिकाणी कोण जोडलं? पिटिओल या बेसला जोडला. द पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट ऑफ पिटिओल, द पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट ऑफ पिटिओल टू द लॅमिना इज नोन ॲज बेस ऑफ लॅमिना. काय म्हणतोय? ज्या ठिकाणी द जंक्शन वेअर petiole joins with lamina is known as base of lamina. हा झाला base of lamina. Look at the margin. या ही कडा आहे. The margin, the edge of lamina, पानाच्या लॅमिनाच्या एजला, कडेला लीफ मार्जिन असं म्हणतात. and this is apex or tip of lamina is known as leaf apex. This is a leaf apex, leaf margin, base of lamina, petiole. They show great diversity. The size, shape, leaf margin, leaf apex, they show great diversity. Look at the here. याची मार्जिन वेगळीच आहे, याचा टिप सुद्धा वेगळाच आहे. प्रत्येकामध्ये वेगवेगळे अरेंजमेंट आहे. सो इट शोज ग्रेट व्हॅरिएशन. लुक ॲट द बॅक साइड ऑफ दिस पीपल लीफ. यामध्ये तुम्हाला मधोमध काय दिसायला लागते पहा या ठिकाणी केअरफुली. दिस इज अ लीफ लॅमिना एंटायर. आणि याचा आकार हा हृदयासारखा थोडासा वाटतो, पण टेल आहे, लांब टोकाला शेपटीसारखं आहे. द एंटायर लीफ लॅमिना इज हॅव्हिंग अ प्रॉमिनंट रिब लाईक स्ट्रक्चर. अतिशय स्पष्ट पेल येलो कलरचं रिब लाईक स्ट्रक्चर इज प्रेझेंट इन द सेंटर ऑफ लॅमिना ऑर द मिडल ऑफ लॅमिना. इट इज नोन ॲज अ प्रायमरी व्हेन. पुन्हा म्हणतोय याला मिडरिब म्हणतात, किंवा मिड म्हणजे मध्यभागी, रिब सारखं दिसतं म्हणून रिब लाईक. Centrally located structure is known as midrib आणि midrib is known as a primary vein. याला primary vein म्हणतात. हे कशाचा वाढलेला भाग आहे? It is a extension of petiole into lamina. हा extension of petiole आहे. कुठून कुठे रन करतोय? It runs from base of lamina to the tip of lamina. It is extending from the base to the apex of lamina. It passes through the center of lamina so that leaf is divided into how many equal halls. यामुळे 2 equal halls होतात पानाचे. हे
लॅमिनाच्या मधोमध असलेली मिडरीप. अँड लुक ॲट फ्रॉम धिस वन, या मिडरीपपासनं बाजूला निघालेली काय आहेत, लॅटरल ब्रांचेस आहेत. द ब्रांचेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कारण ही स्वतः प्रायमरी आहे, याच्या ब्रांचेस निघालेल्या काय म्हणणार हो, सेकंडरी व्हेन्स. या सेकंडरी व्हेन्सला आणखी ब्रांचेस निघाल्या, टर्शरी, क्वाटर्नरी अँड व्हेरी फाईन ब्रांचेस ऑफ व्हेन्स आर नोन ॲज व्हेनलेट्स. परत आला, जसं प्रायमरी रूट, सेकंडरी रूट, क्वाटर्नरी अँड सो अँड फायनली रूटलेट, तसं इथं आहे. मग हे व्हेन झाली, मिडरीप इज अ प्रायमरी व्हेन, सेकंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी अँड व्हेरी फाईन ब्रांचेस आर देअर. याला काय म्हणायचं आहे, व्हेनलेट. ह्यांचं नेट काय झालेलं आहे, सपोर्ट करतं आहे. सो प्रायमरी आणि या सर्व लॅटरल व्हेन दे प्रोव्हाइड मेकॅनिकल सपोर्ट टू द लीफ लॅमिना. या लॅमिनाला आधार देण्याचं काम करतात, वन रोल. They form a skeletal framework like we have a backbone and the rib cage here for our support to our body. They provide support to our body like that. इथंही काय झालेलं आहे, हे या पूर्ण पानाला सपोर्ट करतात. एक यामधनं वहन होतं तेच इथं येणार. इट हेल्प्स इन कंडक्शन. यामध्ये व्हॅस्क्युलर टिश्यू आहे, झायलेम आणि फ्लोएम, जे इथं तयार झालेलं अन्न फ्लोएम मार्फत पुढे जाईल आणि तिकडून वॉटर अँड मिनरल इकडे येतात, म्हणून हे कंडक्टिव्ह स्ट्रँड्स आहेत. दे रिप्रेझेंट कंडक्टिव्ह स्ट्रँड अँड द लीफ लॅमिना विच इज अ मेजर पोर्शन. या मेजर पार्टमध्ये इम्पॉर्टंट गोष्ट आणखी एक म्हणतोय, इट इज द साईट फॉर, इट इज ॲक्च्युअली साईट फॉर 3 प्रोसेसेस. नंबर 1, photosynthesis, manufacturing of food material. It helps in exchange of gases also. हा लॅमिनामध्ये they have very small pores. The surface of leaf lamina having very minute pore which we call stomata. ज्याला पर्णरंध्रे म्हणतोय, ओपनिंग आहेत. What are the role of stomata? They help in exchange of gases required for the plant. Again, these stomata also help in a water loss in the form of vapor, ज्याला आपण कालही पाहिलं, ट्रान्सपिरेशन म्हणतोय, झिरोफायटिक ॲडॅप्टेशन. दे रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. लीव्स आर absent in open shea like here. So photosynthesis, exchange of gases and transpiration, हे याचं मेन झालं. म्हणून इथं मिडरीब आली, काय काय भाग आले बघा, लेबलिंग आली. तर लीफ बेस ऑफ लॅमिना, मार्जिन ऑफ लॅमिना, अपेक्स ऑफ लॅमिना, मिडरीब आहे जी खालून वरपर्यंत कंटिन्यू असते. याच्या लॅटरल ब्रांचेस आहेत ऑफ डिफरंट ऑर्डर. कॉमन नाव त्यांना आपण म्हणूया ऑर्डरप्रमाणे सेकंडरी, टर्शरी अँड सो ऑन. फायनली व्हेरी फाईन ब्रांचेस आर नोन ॲज व्हेनलेट्स. ओके, हे पूर्ण आहे. मग हे लीफचं जे पात आहे ना, याला लीफ ब्लेड म्हणतोय, लीफ लॅमिना म्हणतोय आणि लीफचं इपिपोडियम. म्हणून हे एंटायर लीफचं टिपिकल स्ट्रक्चर, बेस, पेटिओल अँड लॅमिना, 3 पार्ट. आय होप यू अंडरस्टँड. यामध्ये आणखी एक मला क्लिअर करायचं आहे की यावरनं क्लिअर म्हणूया, लीफ इज द मोस्ट डायव्हर्स व्हेजिटेटिव्ह ऑर्गन ॲज इट शोज व्हॅरिएशन इन साईज, शेप, लीफ मार्जिन, लीफ अपेक्स, पिटिओल, बेस अँड इव्हन स्टिप्यूल. म्हणून लीफ हे रूट आणि स्टेमपेक्षा मोस्ट डायव्हर्स ऑर्गन पाहायला मिळतं. यानंतर मला एक छोटंसं इथं बोलायचं आहे की जे लीफचे सरफेस आहेत ते लीफचे सरफेससुद्धा वेगळे असतात. आणि आपल्याकडे हे लीफ बघा दिसतंय, हा अप्पर सरफेस, याला आपण मी डॉर्सल सरफेस म्हणतोय, आणि हा खालचा. जर दोन्ही सरफेसकडे पाहिलात, हा डार्क ग्रीन कलरचा आहे, हा फेंट ग्रीन कलरचा आहे. दोन्ही ग्रीन आहे नो डाऊट. जेव्हा लीफ सरफेस डिस्टिंग्विश होत आहेत, द अप्पर सरफेस and lower surface, the dorsal surface and ventral surface are clearly differentiated. Such leaf is known as a dorsiventral leaf. Dorsal side आणि ventral side ही completely वेगळी दिसते बाहेरून आणि आतून. हे बाहेरून काय, कारण आतमध्ये बदल आहे जे anatomy मध्ये पाहूयात. दिस इज नोन ॲज अ डॉर्सिव्हेंट्रल लीफ. हे दिसतंय, आंब्याचं पान घ्या, जास्वंदीचं पान घ्या, यांच्यामध्ये तुम्हाला डॉर्सिव्हेंट्रल लीफ पाहायला मिळेल. ओके, कारण डायकॉट लीफ आर कॅरेक्टराइज बाय डॉर्सिव्हेंट्रल. जे डायकॉटचे लीफ आहेत, ज्या ठिकाणी आपल्याकडे नंबर ऑफ लीव्ज आहेत बघा इथं, या ठिकाणी हे दिसतंय. दिस इज अ अगेन अँड बॅक साईड पहा, अप्पर सरफेस डार्क ग्रीन, लोअर सरफेस
फेंट ग्रीन, हिअर ऑल्सो फेंट ग्रीन अँड डार्क ग्रीन हिअर साईड. मग याला डॉर्सिमेंटल लीफ म्हणायचं. या उलट ज्या लीफमध्ये दोन्ही सरफेस सारखेच आहेत, वेदर द अप्पर सरफेस और डॉर्सल सरफेस, हा अप्पर सरफेस आहे, हा व्हेंट्रल सरफेस आहे, दिस इज अ डॉर्सल अँड व्हेंट्रल, बोथ आर आयडेंटिकल externally as well as internally, such leaf is known as isobilateral leaf. आयसो म्हणजे सिमिलर, बाय म्हणजे दोन्ही, लॅटरल म्हणजे बाजू, ज्याच्या दोन्ही बाजू दोन्हीकडे सेम साईजचा कलर दिसतोय, हे बाहेरून दिसतं. आयसोबायलॅटरल मोनोकॉट लीव्स. आणि मोनोकॉटचं वैशिष्ट्य आहे. राहिला एक प्रश्न, ऑनियन, कांद्याची पात पाहिलेली आहे. In case of onion and garlic, the leaves are cylindrical like a pen. तिथं there is no distinction between upper and lower surface. Such leaf is known as centric leaves or simply cylindrical leaves. Onion and garlic. या ठिकाणी आपण टिपिकल लीफबद्दल पाहतोय. मी सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करतो जे नवीन आहेत, यू कॅन सबस्क्राईब दिस व्हिडिओ. You can follow the Manoy Biology classes also for new admission, and thank you very much.